children, so far in the previous videos we discussed about transportation in animals, and we also discussed about the pumping organ, that is heart, and the heart is a organ which pump the blood, and the blood moves via the blood vessels and reaches the all the body parts. Similarly, the transportation will also takes place in the plant. Okay, so transportation animals mattum illa, even it takes place in the plants. Okay, we all know the plants prepare their own food. And how do they prepare their own food? By taking in the carbon dioxide and water. Okay, by taking in the carbon dioxide and water, the plant is preparing the food. So இப்போ வந்து plant food prepare பண்ணியாச்சு இல்லையா? The food cannot be stored. இது எங்க நடக்கும்? இந்த preparation of food எல்லாமே leavesல நடக்கும் இல்லையா? But the prepared food cannot be stored in the leaf itself because the plant needs to grow. செடி நல்லா வளரணும் என்னும் போது அது ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி லீவ்ஸ்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டா there is no use of doing that. So the food need to be transported. The food needs to be transported to all the parts of plant. Okay, the food needs to be transported to all the parts of plants. Similarly, we all know the root absorbs the water. இல்லையா? ரூட் என்ன பண்ணும்? வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். So what is the purpose of absorbing water by the root? Obviously, the water is highly needed for the plants to grow well. So when the root absorbs the water, along with the water, many minerals and the nutrition will also be absorbed. Nutritions and minerals. ஓகே, அப்போ அது வெறும் தண்ணியை மட்டும் இழுக்கிறதில்ல, அந்த தண்ணி வழியாக என்ன இருக்குது, அந்த சாயில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் நியூட்ரிஷன் எல்லாமே இந்த ரூட் அப்சார்ப் பண்ணிக்குது. இந்த ரூட் அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு அதுவே வச்சுக்கலாமா? நோ, அகெயின் இட் நீட்ஸ் டு பி சென்ட் டு தி ஆல் தி பாடி, ஆல் தி plant parts. Okay, so either even the plant prepare the food needs to be transported. If the plant absorb the water needs to be transported. So எல்லாமே என்ன ஆகுது இங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா transportation என்றது நடக்குது. Okay, as we human beings are having blood vessels, the plant is also having the blood vessels, but it is not a blood vessel, it is a normal vessels. Okay, it can be classified into two types, that is xylem, phloem. Xylem tissues னு சொல்லலாம், phloem tissues னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்? ஆர்டரிஸ், வெயின்ஸ், கேப்லரிஸ் படித்த மாதிரி இங்கே பிளான்ட்டுக்கு என்ன தேவை? இட் நீட்ஸ் xylem tissue and phloem tissue. xylem tissue என்னத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, it transport water. Phloem tissue will transport food. See, so the root absorbs the water. Once the root absorbs the water, அங்கே யார் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு பார்த்தா xylem tissues. xylem tissue will help as a passage. பேசேஜ்னா ஒரு வழி. அந்த வழி மூலிமா இது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா பிளான்ட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் வந்து it transports the water. Similarly, the phloem. Once the leaves prepare the food will be sent to the phloem. The phloem will pass, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழி, ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஓகே, the tube வழியா the food will be transported to all the body parts. Okay, so phloem tissue is also called as vascular tissue. Phloem tissue is also called as vascular tissue. Okay, so it transport the products of photosynthesis மூலமா தான் இந்த ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையாப்பா? So it transport the products of photosynthesis from the leaves to other parts of the plant. Okay, so இப்போ நம்ம இதை வந்து அப்படியே இதையே வந்து ஒரு ஹெட்டிங்காக படிக்க போகிறோம். Okay, the transport of water, transport of food. Okay, transport of water. Okay, so which helps in the transport of water? Xylem tissue. So xylem tissue helps in the transport of water.
ஸோ xylem tissue have an interconnected network of vessels. இது நீங்கள் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. xylem tissueஸோட elements நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. xylem parenchyma, xylem fibers, C2 companion cells, இந்த மாதிரி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா act as a xylem tissues. இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா it act as a continuous long water conducting channels. அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய டியூப்ஸாக இருக்கும். ஓகே, இந்த டியூப் வழியாக என்ன ஆகும், இந்த வாட்டர் எல்லாமே என்டர் ஆகி அது வழியாக it reaches the all the plants parts. ஓகே, ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் எங்கேருந்து எடுக்கும், ஆப்வியஸ்லி பிளான்ட்டோடைய ரூட்ஸ். ஸோ பிளான்ட்ஸோடைய ரூட்லேருந்து, அப்போ ரூட்டிலேருந்து ஸ்டெம்முக்கு வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகி போகுது. ஏன்னா வாட்டர் நம்ம எங்கே விடுவோம், ரூட்டுக்கு தானே விடுவோம். ஸோ ரூட்லேருந்து அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட்டுக்கு இந்த வாட்டர் மேலே போகணும். அப்போ இப்போ மேலே கீழேருந்து ஒன்று, இப்போ மேலேருந்து ஒரு பொருளை நம்மளால் ஈஸியாக கீழே போட முடியும் இல்லையா? பட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு த்ரோ த ஸ்டோன் ஆர் சம்திங் ஃப்ரம் டவுன் டு தி அப் இல்லையா? மேலேருந்து நம்மளால் சீக்கிரமாக போட முடியும். ஆனால் கீழேருந்து மேலே போகிறதுக்கு தான் we need so much of energy. So in order to do that, the plant use a technique or a method which is called as transpiration. Transpiration சிம்பிளாக நம்ம சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். You can do this activity. Take a 2 tub or 2 vessel, okay, which contain, இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, இதில் நிறைய வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, டேக் அ தின் டியூப், ஒரு தின் டியூபை வச்சுட்டு இது ஓரளவுக்கு மட்டும் இந்த வாட்டர் வந்து உள்ளே அனுப்புனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் வாட்டர் ஹேப்பன், த வாட்டர் வில் கண்டினியூஸ்லி ஸ்டார்ட் டு ஃப்ளோ டவுன். இது வரைக்கும் நம்ம வாட்டரை வந்து கொஞ்சம் சக் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, அந்த டியூபை இந்த வெசலுக்குள்ளே விட்டுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வெசலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தண்ணியுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சைடு வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இதே ப்ராசஸ் தான் இந்த டிரான்ஸ்மிஷனில் நடக்கும். ஓகே, அப்போ இங்கே இருக்கிறது தெரியுமா, இதுதான் வந்து டியூப் நம்பர் 1. ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் டியூப் நம்பர் 1. இந்த டியூப் நம்பர் 1ல் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எல்லாத்தையும் டியூப் நம்பர் 2, அதாவது இந்த பிளான்ட், ஓகே, இதுதான் டியூப் நம்பர் 2. ஸோ இதுக்கு அனுப்பணும். ஓகே, ஸோ இந்த 1லேருந்து 2க்கு அனுப்பணும் போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, the same pressure acts here also. So the water from the ground moves upward to reach all the plant's parts. Okay, so in order to do that, the leaf, we all know the stomata is present. இல்லையா, லீஃப்ல என்ன இருக்குது, ஸ்டொமேட்டா இருக்குது. ஸோ ஸ்டொமேட்டா வாட் they will do now, the stomata will get open. ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால சன்லைட்னால இந்த ஸ்டொமேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர், அதாவது இந்த லீஃபில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எல்லாத்தையும் இந்த சன் அப்சார்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய லீஃபில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர்லாம் என்ன ஆகும், இப்போ குறைஞ்சிட்டே வருது. ஸோ குறைஞ்சிட்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக the water from the bottom will increase. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மேலே போகுது, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லீஃப்குள்ளெல்லாம் போகும்போது லீஃபில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக சன்னுக்கே போயிடுது. ஓகே, இது நம்ம எப்போ பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா during early morning time when you look at the blades of grassனால் இப்போ கிராஸ் இதான் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கிராஸோடைய எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்ட தண்ணி சேர்ந்துருக்கும். அது எதனால் இந்த தண்ணி சேர்ந்துருக்குன்னா, இட் இஸ் நாட் அ வின்டர் சீசன் அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ ஸ்னோ. ஓகே, இது வந்து ஒரு வின்டர் சீசனில் மட்டும் கிடைக்கணும் கிடையாது, ஈவன் சம்மர் சீசன்லேயும் இது நடக்கும். ஓகே, அது வந்து பனி கிடையாது, இட் இஸ் நத்திங் பட் தி டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலிமா லீஃபில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர்லாம் ஸ்டொமேட்டா வழியாக என்ன ஆகுது, எல்லாம் வந்து எட்ஜில் நிற்குது. இது நீங்கள் கிராஸ் பிளேட்ஸ்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ see in the banana leaf, வாழை இலையிலையும் நீங்கள் காலையில் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நுனியில் தண்ணி இருக்கும். Okay, it is nothing but the plant is performing the transpiration. Okay, so this is done with the help of a pull. இல்லையா, ஒரு செக்ஷன் மூலிமா தான், ஒரு மேலே வச்சு இது உரியிற மாதிரி இருக்குது. இந்த லீஃப் உரியறதுனால தான் என்ன ஆகுது, இது எப்படி சக் பண்ணுது, பை எக்ஸ்போர்ட்டிங் த வாட்டர், கிடைக்கிற வாட்டர் எல்லாம் தூக்கி கொடுக்கறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மேலே ஒரு அப்சர்வ் ஆகுது. ஸோ which is called as transpiration pull. That is, evaporation of water molecule from the leaf cells create a suction. ஓகே, ஒரு செக்ஷன் மாதிரி கிரியேட் ஆகுது, which pulls the water from the xylem to the root. ஓகே, ஸோ xylem of the rootலேருந்து இப்படி தான் வாட்டர் மேலே போகுது. ஓகே, ஸோ let us discuss about the definition. So transpiration, loss of water in the form of vapor, எப்படின்னா ஆவியாகிற மாதிரி, from the aerial means top part of the plant. So aerial part na inga we can consider this as a leaf. Okay, so leaf of the plant is called transpiration. It takes place mainly through stomata, because stomata is a tiny
pores present in the leaf. லீஃப்ல இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி ஓட்டைகளை தான் we call it as stomata. அந்த ஓட்டை வழியா அந்த வாட்டர் எல்லாமே எவாப்ரேட் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரவுண்டில் இருக்க வாட்டரை அதை அப்சார்ப் பண்ணுது. திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் இட் நீட்ஸ் some energy which is called as transpiration pull. So இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷனுடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம். Okay, see, these are the advantages of transpiration. First one, it helps in the absorption and upward movement of water and minerals, creating a transpiration pull. Transpiration pull na enadhu தண்ணி இழுக்குது. ஓகே, ஸோ இதனாலே என்ன ஆகுது, இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷனோடைய ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னது, வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸை கிரவுண்டிலேருந்து ஈஸியாக அந்த பிளான்ட்டால் மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்டை கொண்டு போக முடியுது. செகண்ட் ஒன், இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ரெகுலேஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஸோ அது பனிக்காலமாக இருந்தாலும் ரெய்னி சீசனாக இருந்தாலும் சம்மர் சீசனாக இருந்தாலும் டெம்பரேச்சரை அந்த பிளான்ட்டோடைய பாடியில் அது பிளான்ட்டோடைய பார்ட்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ரெகுலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். The third one is it maintains a constant supply of ions to the leaves. So ions is nothing but the nutrition and minerals. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ஸ்டண்ட்டாக சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். இட் ரிமூவ்ஸ் எக்ஸஸ் வாட்டர். நீங்கள் நிறைய தண்ணி ஊற்றுறதுனால பிளான்ட் என்ன பண்ணும், நிறைய தண்ணி அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ஆனால் நிறைய தண்ணி ஊற்றினா கூட சில சமயம் என்ன ஆகும்னா பிளான்ட் அழுகி போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி வேஸ்டேஜ் ஆஃப் பிளான்ட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக the plant will remove the excess of water by the help of transpiration. Okay.